நமஸ்கார் நவீனா. ஹாப்பி நியூ இயர். நல்லா விளங்குதா? ஓகே. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம வந்து இந்த வருஷத்துல 4வது நாள்ல இருக்கோம். ஸோ எல்லாமே நல்லபடியா நடக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம். ஓகே. தேங்க்யூ ஃபார் ஜாயினிங் மீ டுடே. லெட்ஸ் வி ஸ்டார்ட். கம் டு யோர் மேட். Stretch your legs forward. Right leg over your left leg. Pull in. Hands on your knees, spine straight. Close your eyes. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Again, inhale, exhale. Be here, be at the present moment. Tell yourself the next 1 hour is all for yourself, for the practice of yoga. Through the practice of yoga, you are spreading love, light, and harmony to the world. Through the practice of the yoga, you are getting healthier and happier day by day. Inhale, exhale. Inhale, exhale. Have a slight smile on your face. Be grateful for the day. Be grateful for the people around you and be grateful for your healthy body. Slowly open your eyes. Stretch your legs forward. Pawan Muktasana, joint exercise. Inhale, squeeze your toes forward. Exhale towards your body. Inhale, toes forward. Exhale towards your body. Now for your ankle, inhale forward. Exhale towards your body. Inhale forward. Exhale towards your body. Now legs apart. Toes pointed to each other. Inhale, rotate. Exhale to the center. Inhale, rotate. Exhale to the center. Now other way around. Inhale, rotate. Exhale to the center. Inhale, rotate. Exhale to the center. Now align back your legs. Palms on your knees. Engage your knees so your heels are lifted. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Exhale down. Now bring your toes together. Feet together. Move your knees up and down. Tittilyasana, butterfly pose. 1, 2, 3, 4, 5. Now, place your elbows on your upper thigh. Inhale, look up. Exhale all the way down. Push your knee down. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, look up. Again, inhale up. Exhale all the way down. Push your knee down. 1, 2, 3, 4, 5. Inhale, come up. Now stretch your legs forward. Bend your right leg. Interlock your fingers under your right leg. Inhale up. Exhale to the left. Inhale up. Exhale to the right. Inhale up. Exhale. Place on your left thigh. Massage your toes. Massage up to your knees. Place your palms on your knees. Inhale. Push your knee down. Exhale towards your body. Inhale. Push your knee down. Exhale towards your body. Now hip joint rotation. Inhale. Rotate. Exhale down. Inhale. Rotate. Exhale down. Stretch your legs forward. Right. Now bend your left leg. Inhale up. Exhale to the right. Inhale up. Exhale to the left.
Inhale up. Exhale, place on your right thigh. Massage your toes. Massage up to your knees. Place your palm on your knee. Inhale, push your knee down. Exhale towards your body. Inhale, push your knee down. Exhale towards your body. Now hip joint rotation. Inhale, rotate. Exhale down. Inhale, rotate. Exhale down. Now stretch your legs forward. Right leg over your left leg. Pull in. Stretch your hands forward. Inhale, palms up. Exhale all the way down. Close to your wrist. Inhale up. Exhale down. Inhale up. Bend your thumb. Wrap other finger. Wrist rotation. Inhale, rotate. Exhale to the center. Inhale, rotate. Exhale to the center. Other way around. Inhale, rotate. Exhale to the center. Inhale, rotate. Exhale to the center. Now, thumbs on your shoulder. Elbows together. Inhale up. Interlocks your fingers. Exhale, look up. Again, thumbs on your shoulder. Inhale, elbows together. Exhale, all the way up. Inhale, elbows together. Now for your neck. Inhale up. Exhale, all the way down. Close to your chest. To the center. To the right. To the center. To the left. To the center. Tilt to the right. To the center. Tilt to the left. To the center. Now bring your thumb forward, eyeball exercise. Gaze at your thumb. Inhale, bring your thumb up. Exhale all the way down. Inhale to the center, to the right, to the center, to the left, to the center. Now bring your thumb to your nose tip. Gaze at your nose tip. 1, 2, 3, 4, 5. To the center. Now bring your thumb to your eyebrow center. Gaze at your eyebrow center. 1, 2, 3, 4, 5. To the center. Release. Okay, now come to the front of your mat. துளசி உங்களோட கேமரா வந்து ஆஃப்ல இருக்கு. Okay. Come to the front of your mat. Hatha Yoga Surya Namaskar. Hands in Namaskar Mudra. Legs according to your hip width. Close your eyes. Imagine there is a tiny sign at your navel point. Imagine the tiny sign is moving up to your eyebrow center. When the tiny sign is moving up, it's spreading yellow color light throughout your body. The yellow color light gives you warmth and protection. Now the yellow color light moving back from your eyebrow center to your navel point, your Manipura chakra. It's energizing your Manipura chakra. Right now, you are directly connected to the sun. You are fully energized to do Surya Namaskar. Before we start, thank the nature, thank the universe, thank all gurus, mahants, and teachers. Thank yourself and thank your body for the opportunity to do yoga. Slowly open your eyes. Inhale, sideways up and up. Exhale to the center. Inhale, forward to behind. Exhale all the way down. Right leg behind. Inhale, open up your chest, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Stay 1, 2, 3, 4, 5. Knee down, chest down, chin down. Hold your breath.
Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Majriyasana. Exhale, Parvatasana. Now bring your right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Stay 1, 2, 3, 4, 5. Knee down, chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Majriyasana. Exhale, Parvatasana. Now bring your left leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Majriyasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Majriyasana. Exhale, Parvatasana. Left leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Majriyasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Exhale. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Majriyasana. Exhale, Parvatasana. Left leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Right leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Majriyasana. Exhale, Parvatasana. Right leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale up. Exhale down. Left leg behind. Inhale, look up. Hands down. Exhale, mountain pose. Knee down. Chest down, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Shashangasana. Inhale, Majriyasana. Exhale, Parvatasana.
Left leg forward. Inhale, look up. Hands down. Straighten your legs forward. Inhale all the way up. Exhale to the center. Inhale, sideways up, look up. Exhale to the center. Release, relax, and sit down. Okay. So, என்னடா இன்னைக்கு ரொம்ப ஷார்ட்டான சூரிய நமஸ்காரா இருக்கே அப்படின்னு நினைக்கலாம். ஓகே, பிகாஸ் இன்னைக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா, பிகாஸ் வருஷத்துல இப்ப நம்ம 4வது நாள் இருக்கோம். இப்ப ஆன்லைன் கிளாஸ்னு பார்த்தோம்னா, ஆன்லைன் கிளாஸ்க்கும் இது கிளாஸ், பிசிக்கல் கிளாஸ்க்கும் இது கிளாஸ். சோ இன்னைக்கு நான் சூரிய நமஸ்காரம் குறவா செஞ்சுட்டு ஆசனா பிராக்டிஸ் இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ இன்னைக்கு உள்ள ஆசனா நீங்க பாத்தீங்கன்னா, நீங்க மோர் டு உங்களோட ஆர்ம் பேலன்ஸ். நம்ம இதுக்கு முன்னாடி ரொம்ப ஆர்ம் பேலன்ஸ் நம்ம செஞ்சிருப்போம். பட் வித் சப்போர்ட் ஆஃப் ஏதாவது ஒரு ஆர்ம் பேலன்ஸ் ரொம்ப கூடியா இருக்கும். ஆனா அதுல ஏதாவது சப்போர்ட் இருக்கும், கால் பேலன்ஸ் இருக்கும், ஏதாவது ஒரு சப்போர்ட் நம்மளுக்கு இருக்கும். சோ இன்னைக்கு நீங்க முழுக்க முழுக்க உங்க கையை தான் நம்பி இருக்க போறீங்க. ஓகே, சோ அதுக்கு உண்டான நம்ம ப்ரெப்பரேட்டரி போஸ் முத பார்க்கலாம். சோ இன்னைக்கு நீங்க உங்க கையால நீங்க அந்த இடத்துல இருக்க போறீங்க. சோ நம்ம பார்ப்போம். ப்ரெப்பரேட்டரி போஸ்க்கு பிறகு ஆசனா ஆஃப் த டே கேட்கும். சோ ஆர்ம் பேலன்சிங்னாலே உங்களுக்கு ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கிறது உங்களோட கோர் ஸ்ட்ரென்த் தான். சோ உங்க கோர் ஸ்ட்ரென்த் தான் எந்த ஒரு ஆர்ம் பேலன்சிங் போஸா இருந்தாலும் உங்க கோர் ஸ்ட்ரென்த் தான் உங்களுக்கு சப்போர்ட் பண்ணும். நீங்க எப்படி நிக்க போறீங்க, உங்க கையால நிக்க போறீங்களா, எப்படி நின்றாலுமே உங்க கோ ஸ்ட்ரென்த் தான் ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். சோ உங்க கோ நீங்க என்கேஜ் பண்ண கத்துக்கணும். எப்படி என்கேஜ் பண்றது, நான் ஏற்கனவே உங்கள்கிட்ட சொல்லியிருக்கேன். இப்ப என்கேஜ் கோர் என்கேஜ் பண்ணனா, இப்ப யாராவது இப்படி குத்த வர்றப்ப ஒரு மாதிரி நம்ம டம் கட்டுவோம்ல, அதுதான் என்கேஜ் பண்றது. ஓகே, சோ நம்ம கோ ஸ்ட்ரென்த் பிராக்டிஸ பண்ணிடலாம். ஓகே, கோ ஸ்ட்ரென்த் ஆசனாவா நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போறோம். கேக்கா, சோ கோ ஸ்ட்ரென்த்னாலே ரொம்ப ஃபேமஸான ஆசனா நவாசனா, அர்த்த நவாசனா அண்ட் நவாசனா. ஓகே, சோ அர்த்த நவாசனா உங்களுக்கு நான் இது ஏற்கனவே சொல்லி தந்திருக்கேன். சோ bend your legs and then உங்களோட palms இப்படி சைட்ல வச்சுக்கிட்டு, and then உங்க palm சப்போர்ட்டோட inhale, bring your leg align up, bring up and then align இருக்கணும். and then stretch your hand forward. சோ ரொம்ப இப்படி பின்னாடி போயிடக்கூடாது, கொஞ்சம் இப்படி முன்னுக்கு உங்களோட இந்த ஸ்பைன் ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கணும். and then காலு உங்களோட டோஸ் இப்படி இருக்கக்கூடாது, ஃபிளெக்ஸ் அப். சோ இது அர்த்த நவாசனா தான். Okay, inhale, bring your leg up, toes facing upwards, and then bring your hand parallel to your leg. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now bring your leg stretch up. So இது நவாசனா. Inhale, bring your leg up. உங்களோட டெயில் போன்ல உங்களோட டெயில் போன்ல பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. சி இப்ப நீங்க இப்படி இருக்கிறப்போ உங்களோட டெயில் போன்ல தான் நீங்க பேலன்ஸ் பண்றீங்க. and then bring your leg up and then stretch your hands forward. துடிசி ரொம்ப பின்னாடி போயிடுறீங்க.
ரொம்ப பின்னாடி போனீங்கன்னா உடம்பு வந்து பின்னாடி விழுகுற மாதிரி தான் இருக்கும். இல்லாட்டினா வால் சப்போர்ட், ஏதாவது வால் இருக்கா பக்கத்துல? வால் இல்ல. வால் இருந்துச்சுன்னா மினிமலா வால் யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே. மினிமலா யூஸ் பண்ணுங்க, ரொம்ப அதையும் சப்போர்ட் பண்ணாதீங்க. இன்னும் கொஞ்சம் மின்னுக்கு வந்துருங்க. இன்னும் கொஞ்சம் மின்னுக்கு வந்துருங்க. இல்ல இல்ல. நாற்காலியை விட்டு முன்னுக்கு வந்துருங்க, சோஃபா விட்டு முன்னுக்கு வந்துருங்க இன்னும் கொஞ்சம். ஓகே. இப்ப செய்யுங்க. சோ உங்களுக்கு பின்னாடி வந்து சப்போர்ட் இருக்கு, பயப்பட வேணாம் விழுந்துருவோன்னு. ஓகே. ஸ்லோ இன்ஹேல், bring your leg up. மொத வந்து கால் மடக்கிக்கோங்க லைட்டா. தூக்குங்க தூக்குங்க. ஓகே, மொத வந்து அர்த்த நவாசனாக்கு போங்க. எஸ். ஓகே, அப்படி ஸ்ட்ரைட் ஆக்குங்க. ஓகே, ஸ்ட்ரைட் ஆக்குங்க அப்படி. எஸ். ஓகே, கம் நவீனா. எஸ். ஓகே. ஓகே. ஒன் இல்லைன்னா வந்து ஹேண்ட்ஸ் வந்து கீழே வச்சிருங்க. கீழே வச்சுட்டு சப்போர்ட்டுக்கு வச்சுக்கோங்க. ஹேண்ட்ஸ் பாம்ஸ் வந்து கீழே வச்சுட்டு சப்போர்ட் வச்சுக்கோங்க. இப்படி. ஓகே. எது வரைக்கும் முடியுதோ அது வரைக்கும் செய்யுங்க. ஓகே. கம். Inhale, bring your legs up. Okay, one, two, three, four, five, six, seven, eight, nine. Try. 10. Come down. Okay. So, நவாசனா, அடுத்த நவாசனா வந்து பேசிக் ஆசனா போஸ் கோஆபரேட்டிவ்ஸ்க்கு. ஓகே. இப்போ வந்து lying down on your mat, lying down on your mat, and then bend your legs, bend your legs, and then make sure உங்களோட கை வந்து side of your hipல இருக்கணும். And then inhale, slowly bring your leg to the 90 degrees, and then உங்களோட toes வந்து flex towards your head, not upwards. Flex towards your head, உங்களோட toes. ஓகே. தூரமா இருக்க கூடாது, கால் வந்து ஒட்டுனாப்புல வச்சுக்கோங்க. Okay, and then engage your knees. Okay, Navina, engage your knees. Knee straight, knee straight. Knee straight இல்ல. Okay, stay. Come, Tulsi. Okay, one. கால் ஒட்டுனாப்புல வச்சுக்கோங்க. Two. Engage your core and touch your feet together. 3, 4, 5, 6. Come, Naina. 7, 8, 9, 10. ஓகே. இப்ப இந்த கால் வந்து இப்ப கீழே வைக்க கூடாது, மேல எடுத்துருவாங்க. ஓகே. இப்ப மேல இருந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம், ஒரு 45 டிகிரிஸ்க்கு கொண்டு வர போறோம். ஓகே. கீழே இப்படி கொண்டு வாங்க. அண்ட் தென் ஸ்டே. இப்ப வந்து உங்களுக்கு வந்து உங்க கார் வந்து கத்தார் பண்றது தெரியும். எங்க கார் இருக்கிறதுன்னு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்பதான் உங்களுக்கு உங்களோட கார் வந்து ஃபீல் பண்ணும். ஓகே. கம். Bring your leg to the 40 degree. Stay. Inhale, exhale. 1, 2, engage your knees. 3, come.
4, 5, come, 6, 7, 8, ah, 9, எங்க கடைசி கடைசி இன்னும் ஒரு கவுண்ட். கம், ரெண்டு பேருமே வாங்க. ஓகே, 10. கம் டவுன். சோ கார் ஃபீல் பண்ணிச்சா ரெண்டு பேத்துக்கும்? கார் எங்க இருக்குன்னு. ஓகே. அண்ட் தென் இப்போ வந்து ஆஹ், நம்மளோட கார் வந்து கண்டுபிடிச்சாச்சு எங்க இருக்குன்னு. இத்தனை நாள் வந்து கார் எங்க இருக்குதுன்னு நம்மளுக்கு கொஞ்சம் சந்தேகமா இருந்துச்சு, கண்டுபிடிச்சாச்சு. இப்போ வந்து ஆம் 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 பிராக்டிஸ் வந்து நம்ம பண்ண போறோம். ஸோ இது வந்து ஆம் பிராக்டிஸ்னாலே வந்து பிளாங்க் பிளாங்க் போஸ். ஸோ அது வந்து இங்கிலீஷ்ல மாறப்பட்டது. அப்பயே வந்து நம்ம வந்து சன்ஸ்கிரிட்ல வந்து பிளாங்க் போஸ் வந்து பலங்காசனான்னு சொல்லுவோம். ஓகே. ஸோ அது வந்து ஃபுல் பலங்காசனா, அர்த்த பலங்காசனா அதெல்லாம் இருக்கு. ஸோ இப்போ வந்து நம்ம ஃபுல் பலங்காசனா நம்ம பார்க்க போறோம். ஓகே. ஃபுல் பலங்காசனா வந்து எப்படின்னா, பலங்காசனால ஃபுல் பலங்காசனா சொல்றதை விட பலங்காசனா பிளைன் போஸ். சோ நம்ம கேட் போஸ்ல இருப்போம். அண்ட் தென் இந்த கேட் போஸ்ல இருந்து இப்ப நம்ம என்ன பண்ண போறோம், இன்ஹேல் பிரிங் அவர் பாடி அப். சோ ஃப்ரம் டோஸ் நம்ம என்ன பண்ண போறோம், பாடியை வந்து இப்படி மேல தூக்கிட்டோம். சோ இப்ப என்னோட இந்த நான் இப்ப மேல ஏறிட்டோன்னே என்னோட பாடியோட அந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாத்தீங்கன்னா இப்படி வந்து இப்படி இருக்கு. சோ அதை வந்து நான் அழகா பாடியில வந்து இப்படி இப்படி அழகா ஸ்ட்ரெயிட்டா கொண்டு வர போறேன். ஓகே. சோ நான் வந்து கொஞ்சம் விண்ணுக்கு வந்துருவேன். சோ என்னோட செஸ்டும் இப்ப என் செஸ்ட் வந்து என்னோட என்னோட ஹிப் வந்து கொஞ்சம் வெளியில இருந்துச்சு. இப்ப வந்து என் கையும் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இல்ல. சோ நான் இப்ப இப்படி கொஞ்சம் கொண்டு வந்து ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்கிட்டேன் என்னோட கைய. ஓகே. அண்ட் தென் இங்க இருந்து இன்ஹேல் எக்ஸேல் for 10 counts. Come. Go to cat pose. Cat pose. And then inhale, bring your body up. Body up. And then move forward. Bring your body to the forward. Yes. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come down. ஓகே. சோ இப்ப இதே வந்து பலகாசனா போஸ் இப்ப வந்து நம்ம சைட் வேஸ்ல பண்ண போறோம். ஓகே. இது எல்லாமே வந்து உங்களோட ஆர்ம்க்கு தான். இப்ப என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, ஓகே, இப்படி சைட்ல வந்து இப்படி படுத்துக்கோங்க, தூங்கிடாதீங்க. அண்ட் தென் உங்களோட ஓகே, இப்ப உங்களோட ரைட் லெக் வந்து ஆன் டாப் ஆஃப் யோர் லெஃப்ட் லெக்ல இருக்கணும். ஓகே. ஓகே. சோ உங்களோட இந்த கை வந்து இப்படி அலைனா வச்சுக்கோங்க இப்படி. ஓகே. அண்ட் தென் இப்ப வந்து உங்களோட இந்த ஹேண்ட் சப்போர்ட்ல தான் உங்க பாடி வந்து மேல வந்து நீங்க தூக்க போறீங்க. ஓகே. அண்ட் தென் உங்களோட இந்த ரைட் ஆர்ம்ஸோட சப்போர்ட்லயும். ஓகே. சோ இப்போ நீங்க என்ன பண்ணா, இங்க இன்ஹேல் பிரஸ் யுவர் பாம், ரைட் பாம். அண்ட் தென் உங்க ஹிப்பை வந்து தூக்குவீங்க. சோ அப்படி ஒருவேளை உங்களுக்கு வந்து இங்க வந்து ஒரு மாதிரி கீழே விழுவுற மாதிரி இருக்குன்னா, ஏன்னா கால் வந்து மேல வச்சிருக்கீங்கன்னா நோ ப்ராப்ளம். நீங்க வந்து சப்போர்ட்க்கு வந்து ஒரு கால் வந்து இப்படி மின்னுக்கு வச்சுக்கலாம். இப்படி இருக்கிறதுல உங்களுக்கு ரொம்ப உடம்பு கீழே வர மாதிரி இருக்குன்னா சப்போர்ட்க்கு வந்து இப்படி வச்சுக்கலாம், மின்னுக்கு கொண்டு வந்துடலாம். அப்போ இன்னும் உங்களுக்கு வந்து பேஸ் வந்து கொஞ்சம் கூடியா இருக்கும். ஓகே. சோ inhale, bring your hip up and then stretch your hands up, look up. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Come down. Okay. So, இப்போ வந்து switch to your left side. Okay, left. இப்போ வந்து உங்களோட ரைட் கை வந்து கீழே இருக்கும். And then இப்போ வந்து உங்களோட left palm சப்போர்ட்டோட உங்க பாடியை வந்து lift பண்ண போறீங்க. Okay, inhale, bring your hip up. Hip up. And then stretch your left hand up. Yes. Inhale, exhale. 1, 2, 3, 4. Come. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Come down. Okay. So இப்போ நம்ம வந்து நம்மளோட ஆம்க்கு பார்த்தோம். And then காக்கு பார்த்தோம். இப்போ வந்து ஆம் பேலன்ஸ்க்கும் கோ பேலன்ஸும் ஒன்னா சேர்ந்து நம்ம வந்து ஆசனா பார்க்க போறோம். ஓகே, சோ இது வந்து இது நம்ம லாஸ்ட் டைம் நம்ம செஞ்சிருக்கோம் கிளாஸ்ல. தனுராசனா. எஸ், தனுராசனா. ஓகே, தனுராசனா இட்ஸ் a bow pose. So lying down on your mat and then கால் வந்து ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து நீங்க பேண்ட் பண்ணிக்கீங்க. ரொம்ப வந்து ஹிப் அவங்களோட பட்க்கு கிட்ட இல்லாம ஒரு டிஸ்டன்ஸ்ல வந்து பேண்ட் பண்ணிக்கோங்க. And then bring your உங்களோட palms வந்து side of your earsல இருக்கணும். And then inhale. வந்து என்ன பண்ணனா உங்களோட crown வந்து ஓகே, நான் crown வந்து எங்கன்னு சொல்லி தந்திருக்கேன். உங்களோட இந்த பொட்டு வைக்கிற இடத்துல இருந்து இந்த ஐப்ரோ சென்டர்ல இருந்து உங்களோட பிங்கி ஃபிங்கர் வந்து எங்க டச் பண்ணுதோ அதுதான் வந்து உங்களோட crown. ஓகே, சோ உங்க crown வந்து நீங்க வந்து பிளேஸ் பண்ணணும். Inhale, bring your crown on the mat. Okay, இங்க இருந்து exhale பண்ணிடுவீங்க. மறுபடியும் inhale பண்ணிட்டு lift your body up. Okay, and then இப்போ வந்து என்னோட இயர் பாத்தீங்கன்னா கைக்கு வெளியில இருக்கு. இப்போ என்னோட இயர்ஸ் வந்து in between of my finger handsக்கு நடுவுல கொண்டு வரணும். So I move my body towards to my hand. Okay, so இப்போ வந்து கை நடுவுல வந்து என்னோட இயர்ஸ் வந்துருச்சு. And then I bring my leg towards my body. And then stay for 10 counts. Inhale, exhale. And then அப்புறம் இந்த போஸ்ல இருந்து மறுபடியும் வெளியில வர்றப்ப ஸ்லோவா கிரவுனை வச்சுட்டு அதுக்கு பிறகுதான் பாடியை வச்சுட்டு and then come down. புரிஞ்சுச்சா? டவுட் இருக்கா? என்ன துளசி, புரியலையா? ஒண்ணும் இல்ல. ஓகே, come. Okay, lying down on your mat and then bend your legs a bit. Okay, and then bring your palms side of your ears and then inhale, place your crown on your mat. Okay, on your mat. And then பார்த்து see, and then inhale, bring your body up. Yes, correct. And then bring your ears towards your hands. Okay, inhale, lift up to see. Okay, and then stay. 1, ஒன்னு தூக்கலாம் body. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10. Slowly come down. Place your crown first. Place your crown first and then, okay, come down. Okay, go to child pose. Okay, go to child pose. Okay, come up. ஓகே சரி இப்ப வந்து நம்ம ப்ரெப்பரேட்டரி ஆசனாஸ் எல்லாம் பார்த்துட்டோம். இன்னைக்கு ஆசனா ஆஃப் த டேக்கு நம்ம போறோம். ஓகே, இந்த ஆசனாவோட பேரு நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொக்கு போஸ், பக்காசனான்னு சொல்லுவாங்க. இங்கிலீஷ்ல வந்து க்ரோ போஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. சோ இந்த போஸ் நீங்க பாத்தீங்கன்னா கொக்கு எப்படி நிக்கும் அந்த மாதிரிதான் வந்து இப்ப வந்து நம்ம நிக்க போறோம். நம்ம கைய வந்து கொக்கோட கால் மாதிரி வச்சு நம்ம வந்து இப்ப நம்மளோட கை தான், இந்த பாம்ஸ் தான் வந்து நம்மளோட ஸ்ட்ரென்த்தா இருக்க போது, நம்மளோட காலா இருக்க போகுது. ஓகே, சோ இப்ப இந்த போஸ வந்து நான் எப்படி செய்யறதுன்னு முதல்ல டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் காமிக்கிறேன். ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் வந்து என்னதுன்னா நம்ம மலாசனால உட்கார்ந்துருப்போல அந்த மாதிரி உட்காரணும். ஓகே, ஸோ நல்லா இது வந்து நல்லா ஓப்பன் அப் பண்ணிக்கணும். உங்களோட காலை வந்து நல்லா ஃபுல்லா இப்படி ஓப்பன் அப் பண்ணிட்டு அண்ட் தென் உங்க பாடிய வந்து இப்படி உள்ளுக்கு கொண்டு வரணும். ஓகே, இப்போ நீங்க சைட்ல இருந்து பாத்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும்னா இப்படி இருக்கும். ஓகே, ஃபுல் பாடியை நான் உள்ளுக்கு கொண்டு வந்துட்டேன். நல்லா ஓப்பன் அப் பண்ணிட்டேன். பாம்ஸ் வந்து ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கணும். இப்படி இப்படி வைக்க கூடாது. ஃபுல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணி இப்படி வைக்கணும். இப்படி வைக்க கூடாது. ஓகே, அண்ட் தென் இங்க இருந்து நான் என்ன பண்ண போறேன்னா, ஓகே, இன்ஹேல் கொஞ்சம் பாடிய வந்து என்னோட காலை வந்து முதல்ல லிஃப்ட் பண்றேன். ஓகே, இப்ப நான் டோஸ்ல வந்து இருக்கேன். ஓகே, சோ டோஸ்ல இருந்துட்டு and then இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா, ஓகே, ஒரு லீக் நான் தூக்குறேன். ஓகே, இன்ஹேல் ஒரு லீக் நான் தூக்குறேன் அண்ட் தென் அதுக்கு பிறகு இன்னொரு லீக். பேட்டா ஓகே ஓகே, இது வந்து ஃபுல்லா வந்து ஓகே கோ போஸ், ஆர்ம் ஸ்ட்ரென்த் போஸா இருந்தாலுமே, ஆர்ம் ஸ்ட்ரென்த் கோ ஸ்ட்ரென்த் போஸா இருந்தாலுமே கொஞ்சம் பேலன்சிங் வேணும். பேசிக்கிட்டே செஞ்சேன்னா நம்மளுக்கு வந்து தடுமாறும். ஓகே, நான் செஞ்சு காமிக்கிறேன். ஓகே, இங்க இருந்து ஒரு லேக் தூக்கிட்டு அண்ட் தென் இன்னொரு ஒரு லேக். இதான் வந்து போஸ். சோ இப்ப நீங்க இது என்ன பண்ண போறீங்கன்னா, நான் வந்து இப்ப மேல தூக்குறேன்ல, இது வந்து இந்த என்னோட இந்த இந்த கால் இருக்குல்ல, நான் ஃபுல்லா வந்து இதான் இங்க வச்சுட்டேன். சோ இது வந்து ஃபுல்லா இங்க போய் உக்காந்துரும் உங்களோட இந்த இந்த கை பகுதியில, இந்த பின்னாடி. சோ அதே மாதிரி இந்த சைடும் இப்ப நான் மின்னுக்கு நான் காமிச்சேன்னா, ஓகே, இப்ப மின்னுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். ஓகே, சோ இதுல வந்து என்ன ஒரு ட்ரிக்ஸ்னா, நீங்க பாடிய வந்து இப்ப லிஃப்ட் பண்றீங்கல்ல, ஓகே, வந்து காலை இப்படி லிஃப்ட் பண்ணிட்டு உங்களோட உங்களோட இந்த இது உங்களோட டோஸ்ல நிப்பீங்கல்ல, சோ உங்க பாடிய வந்து ரொம்ப இப்படி மேல தூக்கிடாதீங்க. மேல தூக்கி செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இப்படி கீழே விழுந்துருவீங்க. ஃபுல்லா கீழே விழுந்துருவீங்க. உங்களுக்கு வந்து மூஞ்சில அடிப்படும். சோ இப்படி கண்ணாடி போட்டு ப்ராக்டிஸ் பண்ணாதீங்க. இந்த போஸ் வந்து முடிஞ்ச கண்ணாடியை கழட்டிடுங்க. ஓகே, நான் என்ன சஜஸ்ட் பண்ணுவேன்னா, உங்க பாடியை வந்து இப்படி ரொம்ப தூக்கிடக்கூடாது. அப்ப நீங்க கீழே தான் விழுகுற மாதிரி போவீங்க. பாடி இப்படி உங்களோட பாடின்னு சொல்றத விட உங்க ஹிப்ப வந்து ரொம்ப மேல தூக்கிடாதீங்க. ஹிப் வந்து கொஞ்சம் கீழேயே இருக்கட்டும். இங்க இருந்ததை விட கொஞ்சம் கொஞ்சமா மேல ஏத்துங்க, ரொம்ப மேல ஏத்தாதீங்க. அண்ட் தென் உங்க டோஸ்ல வந்து இருப்பீங்க. சோ இங்க இருந்து ஒரு leg லிஃப்ட் பண்ணுங்க அண்ட் தென் another leg and then come down. ஸோ ஃபுல்லா மின்னுக்கு பார்க்கணும். நீங்க கீழே பாத்தீங்கன்னா கீழே விழுந்துருவீங்க.
ஓகே, முத ட்ரை பண்ணுங்க. முத ஒரு லீக்கா வச்சு ட்ரை பண்ணுங்க. ஓகே, நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க காலை. ஓகே, அண்ட் தென் கையும் வந்து நல்லா ஸ்ப்ரெட் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட கை வந்து எப்படி இருக்குன்னா, okay, நல்லா இப்படி இருக்கணும். இப்படி இருக்க கூடாது. இப்படி இருந்துச்சுன்னா வந்து உங்களால ஏற முடியாது. ஃபுல்லா எப்படி இருக்கணும், ஏன்னா நீங்க இந்த கையும் மேலதான் காலை வைக்க போறீங்க. ஆஹ் நவீனா இன்னும் கொஞ்சம் அப்படி உள்ளுக்கு எடுத்துட்டு வந்துரு. கை வந்து ரொம்ப கிட்ட இருக்க கூடாது. இன்னொன்னு, கை வந்து ரொம்ப இப்படி கிட்ட இருக்காது. கொஞ்சம் முன்னுக்கு, கொஞ்சம் முன்னுக்கு இருக்கணும். அப்பதான் உங்களால வந்து ஏறதுக்கு ஈஸியா இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் இங்க இருந்து வந்து கொஞ்சம் ஹிப் தூக்கிட்டு லிஃப்ட் அப் யோர் டோஸ். ஓகே, ஓகே துளசி, கை வந்து இப்படி வச்சுக்கோங்க. கை உங்களோட ஹேண்ட் வந்து ஸ்ட்ரெயிட்டா இருக்கு. ஓகே, சோ இங்க இருந்து ஒரு leg, ஒரு leg லிஃப்ட் அப் பண்ணுங்க. ஒரு leg லிஃப்ட் அப் பண்ணி நில்லுங்க. ஓகே, சரி நவீனா, ஒரு leg தூக்கி லிஃப்ட் அப் பண்ணு. கை வந்து ஹேண்ட்ஸ் வந்து நீங்க ஸ்ட்ரெயிட்டா வைக்கிறீங்க. உங்களோட கை வந்து இப்படி, ஓகே இப்ப எப்படி இருக்குன்னா, உங்க ரெண்டு பேர்த்தோட கையும் வந்து இப்படி இருக்கு. நான் என்ன சொல்றேன்னா, கை இப்படி உடம்பு இப்படி தூக்கிட்டு கை பாருங்க எப்படி இருக்குன்னு. நான் பேண்ட் பண்ணிட்டேன். உங்க எல்போஸ் வந்து பேண்ட் பண்ணுங்க. எஸ், பேண்ட் பண்ணிட்டு, ஓகே இப்ப லிஃப்ட் பண்றீங்கல்ல, லிஃப்ட் பண்ணிட்டு வந்து ஒரு லேக் வந்து இப்படி வச்சு நில்லுங்க. ஆஹ் வந்து அதுல எங்கேஜ் பண்ணுங்க. ஒரு லேக் தூக்கிட்டு எங்கேஜ் பண்ணுங்க. கம், ஒரு எஸ், 1 2. ஆனா கை ஸ்ட்ரெயிட் ஆச்சு நவீனா, பேண்ட் பண்ணிட்டே தான். நீ பாரு, பேண்ட் பண்ணிட்டே நீ ஸ்ட்ரெயிட் ஆக்கிட்டனா, எப்படி இப்படி இப்படின்னா உங்களுக்கு பேலன்ஸ் தெரியாது. இப்ப இப்படி இருக்கீங்க ரெண்டு பேரும், உங்களுக்கு பேலன்ஸ் தெரியாது. நீங்க எல்போஸ் பெண்ட் பண்ணிட்டு உங்க காலை வந்து நீங்க எல்போஸ்ல உட்கார வைக்கிறீங்க. அப்ப எப்படி இருக்கும், ஃபுல்லா இப்படி இருக்கணும். பெண்ட் பண்ணுங்க. எஸ், வாங்க துளசி. ஓகே, ஓகே எல்போஸ் மேல வந்து காலை உட்காருங்க. எஸ், ஒரு லீக். 1, ஒரு லீக், ஒரு லீக் தான் ட்ரை பண்ணுங்க. ஏன்னா நீங்க ரெண்டு லீக் தூக்குறதுக்கு ஒரு லீக்ல பேலன்ஸ் பண்ணுங்க. கம், 2 3 4 5. என்ன பாத்துட்டு இருக்கீங்க? 6. இது வந்து ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் டைம் செய்யறப்ப கட்டாயம் உங்களுக்கு வந்து ஃபுல் ஃபுல் ஸ்ட்ரென்த் வந்து உங்க பாம்ஸ்ல இருக்கிறதுனால உங்களுக்கு கையெல்லாம், உங்க பாம்ஸ் தான் ரொம்ப வலிக்கும். ஓகே, சோ உங்களுக்கு நான் ஒரு மாடிஃபிகேஷன் சொல்லி தரேன். இது வந்து கொஞ்சம் ஈஸியா இருக்கும். யாருக்கும் வால் இருக்கோ வால் சைட் போய்க்கோங்க. ஓகே, ஓகே என்னதுன்னா, இப்ப வந்து நீங்க இங்க இருந்து மேல ஏற போறீங்க. சோ உங்களுக்கு வந்து பயமா இருக்கலாம் கொஞ்சம், என கை வலிக்குதுல, தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்றதுக்கு மட்டும் இதை யூஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, சோ இங்க இருந்து நான் இப்ப என்ன பண்ண போறேன்னா மேல ஏற போறேன். சோ ஓகே, பாருங்க நான் எப்படி எடுத்துட்டு வரேன்னு. கை வந்து எல்போஸ் வந்து நான் பேங்க் பண்ணிட்டேன், ஸ்ட்ரெயிட்டா வச்சுக்கல. ஓகே,
எல்போஸ் வந்து பைண்ட் பண்ணிட்டேன். இப்ப வந்து என்னோட டோஸ் வந்து நான் தூக்குறேன். சோ இங்க இருந்து என்ன பண்ண போறேன்னா இப்படி பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. உங்களோட இத வந்து உங்க காலை வந்து இங்க பிளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அண்ட் தென் இப்படி ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. சோ ஃபுல்லா வால் சப்போர்ட்ல. ஆனா வந்து என்னதுன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்க கா ஸ்ட்ரென்த் இருக்காது. ஃபுல்லா உங்களுக்கு வந்து ஆர்ம் பிராக்டிஸா இருக்கும். ஏன்னா இப்போ உங்களுக்கு கை தானே வலிக்குது. சோ வந்து உங்களுக்கு கை பிராக்டிஸா தான் இருக்கும் உங்களுக்கு. ஏன்னா கார் வந்து ஃபுல்லா உங்களுக்கு வால் சப்போர்ட் இருக்கு. வந்து நீங்க சொந்தமா செய்ய போறீங்கன்னா அது காருக்கும் வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். நீங்க இந்த மாடிஃபிகேஷன் செஞ்சீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஆர்ம் ஸ்ட்ரென்த் மட்டும் தான் வரும். ஏன்னா ஃபுல்லா நீங்க ஆர்முக்கு மட்டும் தான் இது ஒர்க் கொடுக்குறீங்க. உங்க காருக்கு இல்ல. உங்க கார் வந்து ஃப்ரீயா இருக்கு. ஏன்னா அங்க சப்போர்ட் இருக்கிறதுனால. ஓகே, கம் ட்ரை. துளசிக்கு வால் இருக்கா? வால் இல்லையா? அப்ப வந்து நீங்க ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து சொந்தமா சொந்தமா கோ அண்ட் ஆர்ம் ஸ்ட்ரென்த்தோட தான் செய்யணும். Okay, try yes. Okay. Okay. நைனா அந்த elbows bend பண்ணு. ஓகே. ஓகே. and then கால் வச்சுட்டு yes. ஓகே, இன்னொரு காலையும் வச்சிடலாம். துளசி சோஃபால வைக்க முடியுமா காலு? நவரும். சரி, நீங்க என்ன பண்ணுங்க, துளசிக்கு நவீன அங்க நீ வந்து வால்ல கால் எடுத்துரும். ஓகே, சோ நீங்க என்ன பண்ணுங்க துளசி, இந்த இங்க இங்க இருந்து நீங்க இங்கே நில்லுங்க. இப்படி மேல தூக்கிட்டு இங்கே நில்லுங்க. சோ உங்களுக்கு அங்க ஒரு ஆர்ம் ஸ்ட்ரென்த் வரும். உங்களுக்கு உங்களுக்கு ஆர்ம் பிராக்டிஸ் வரும். நீங்க பாடிய வந்து கொஞ்சம் ஹிப் தூக்கிட்டு டோஸ்ல இப்படி நிக்கிறது. நவீனா என்ன பண்ணிக்கிட்டு இருக்க? ஓகே, 10 கவுண்ட்ஸ் பண்ணுங்க துளசி. ஓகே நவீனா கம். ஓகே, இன்னொரு காலு. ஓகே, இன்னும் லாஸ்ட் ரவுண்ட், லாஸ்ட் ட்ரை துளசி. லாஸ்ட் ட்ரை சொல்றேன்னா அப்படா அப்படி. லாஸ்ட் ட்ரை. முடியலன்னு சொல்லக்கூடாது. ட்ரை. ஓகே சரி, இது பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, நான் வந்து மறுபடியும் டெமோன்ஸ்ட்ரேஷன் காமிக்கிறேன். வீட்ல வந்து நீங்க மறுபடியும் செல்ஃப் ப்ராக்டிஸ் பண்றப்ப பண்ணுங்க. நான் வந்து வித் வாலும் வித்வுட் வாலும் வந்து செஞ்சு காமிக்கிறேன். வித் வால்னா உங்களுக்கு வந்து ஓகே, வித்வுட் வால்னா 2 in 1 உங்களுக்கு கிடைக்கும். வித் வால்னா ஒன்லி ஒன் தான் வந்து உங்களுக்கு ஆர்ம் பிராக்டிஸ்க்கு மட்டும் தான் அது வந்து ஹெல்ப்ஃபுல்லா இருக்கும். அதே வித்வுட் வால்னா உங்க கார்க்கும் உங்க ஆர்ம்க்கும் ஃபுல் பாடியே நீங்க என்கேஜ் பண்ணுவீங்க. ஓகே, சோ நான் வந்து வித்வுட் வால் காமிக்கிறேன். ஓகே, வித்வுட் வால் பாத்தீங்கன்னா கால் வந்து மின்னுக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும்.
ஓகே, மின்னுக்கு பாத்தீங்கன்னா உடம்பு வந்து மின்னுக்கு கொண்டு வந்துருவீங்க. ஒரு தவக்கல கால் எப்படி இருக்கும் அந்த மாதிரி இருக்கும் உங்க கை. இப்படி ஸ்ட்ரெயிட்டா இல்லாம ஃபுல்லா, ஏன்னா பாடியை மின்னுக்கு கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா இங்க பாருங்க என்னோட எல்போஸ் வந்து எப்படி மடங்கி இருக்குன்னு. ஏன்னா இது இப்படி நான் மடங்கினாதான் என்னோட காலை தூக்கி நான் என்னோட எல்போஸ் மேல வைக்க முடியும். ஸ்ட்ரெயிட்டா இருந்தா வைக்க முடியாது. ஓகே, அண்ட் தென் சைட்ல பாத்தீங்கன்னா இப்படி இருக்கும். ரொம்ப இப்படி கிட்ட கொண்டு வரல, கொஞ்சம் மின்னுக்கு உங்க பாம்ஸ் வந்து கொஞ்சம் மின்னுக்கு இருக்கும். ஓகே, அண்ட் தென் இங்க இருந்து நான் வந்து ஒரு கால் வச்சுட்டு அண்ட் தென் இன்னொரு கால் வந்து ட்ரை பண்ணுவேன். அண்ட் தென் இங்கதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், என்கேஜ் பண்ணுவோம். நம்ம கோரை வந்து என்கேஜ் பண்ணுவோம். வந்து ஒன்ஸ் வந்து ரெண்டு காலுமே மேல எடுத்துட்டோம்னா ஃபுல்லா முன்னுக்கு ஃபோக்கஸ் பண்ணுவோம் அண்ட் தென் என்கேஜ் பண்ணுவோம். இப்படி இருக்கும். சோ நீங்க கால் வந்து நான் வந்து இப்படி வச்சுக்கிறேன். நீங்க கால் வந்து இப்படி வைக்காம இருந்தா நேரம் இப்படி வச்சா கூட ஓகே தான். அதாவது எப்படின்னா நான் வந்து இப்படி வைக்கிறேன், நீங்க வந்து இப்படி வச்சாலும் ஓகே தான். இது வந்து விதவுட் வால். வித் வால் நான் எப்படி செய்ய சொல்றேன்னா ஃபுல்லா உங்க காலை வந்து வால்ல வச்சிட சொல்லிடுறேன். அப்ப வந்து உங்களுக்கு காலுக்கு வந்து ஃபீல் பண்ணாது, கால் அந்த அளவுக்கு ஃபீல் பண்ணாது. நீங்க செஞ்சு செஞ்சு பழகி இருந்தா இப்ப கட்டம் நீங்க செய்யறப்ப வந்து கொஞ்சம் உங்களுக்கு கா வந்து ஃபீல் பண்ணும். இவன் தான் நீங்க வந்து வால்ல கால் வச்சாலுமே. ஓகே, ஸோ இப்ப வந்து ஃபுல்லா வந்து உங்களோட ஹிப் பாருங்க உங்களோட வால்ல வந்து டச் பண்ணுது. சோ இங்க இருந்து என்ன பண்ண சொன்னா நார்மலா நீங்க வந்து இதுல ஏறுவீங்கல்ல அந்த மாதிரி ஏற சொல்றேன். கால் வந்து கொஞ்சம் வலுக்கும். சோ நீங்க என்கேஜ் பண்ணணும் இப்படி. சோ இப்ப நீங்க வந்து ஸ்டீல் வந்து எப்படி இருக்குன்னா கை பேண்ட் பண்ணி உங்களோட இந்த எல்போஸ்க்கு மேலதான் உங்க காலை வச்சிருக்கீங்க அண்ட் தென் ஃபுல்லா மேல இருக்கீங்க. கால் வழுக்கிற மாதிரி மாதிரி இருந்துச்சுன்னா அது வந்து லைட்டா என்கேஜ் பண்ணுங்க. ஆனா வால்ல இருந்துச்சுன்னா கொஞ்சம் கால் வழுக்கிற மாதிரி இருக்கும். நீங்க வந்து லைட்டா என்கேஜ் பண்ணணும். என்னத்த என்கேஜ் பண்ணும், உங்க கால் என்கேஜ் லைட்டா என்கேஜ் பண்ணீங்கன்னா கால் வழுக்கிற ஃபீல் வராது. ஓகே, சோ நீங்க வால்ல இருந்து செய்யறப்ப உங்க எல்போஸ் உங்களோட ஆர்முக்கும் வந்து ஒரு பார்ஷியலான பிராக்டிஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஏன்னா எல்போஸ் வந்து நீங்க ஃபுல்லா மடக்கி ஃபுல் வெயிட்ட வந்து உங்க எல்போஸ்ல நீங்க வைக்கல, ஃபுல் வெயிட்ட வந்து ஸ்டில் நீங்க வால்ல தான் வச்சிருக்கீங்க. புரியுதா என்ன சொல்றேன்னு? ஓகே, சோ இது வந்து இந்த இந்த இதை வந்து நீங்க வீட்டுல பிராக்டிஸ் பண்ணி பாருங்க. அப்படி ஏதாவது மறுபடியும் ஒண்ணும் உங்களுக்கு என்ன சொல்றது, ஒண்ணு எனக்கு அறவே வரல பக்காசு நான் வரவே மாட்டிக்குது அந்த மாதிரினா சொல்லுங்க. நான் மறுபடியும் வந்து உங்களுக்கு வந்து வேற ஏதாவது டிப்ஸ் இல்ல எங்க நீங்க வந்து சீலா பண்றீங்க எனக்கு வீடியோ எடுத்து அனுப்புங்க. ஓகே, சோ வேற ஏதாவது டவுட்? ஃபுல்லா கையெல்லாம் வலிக்குதா? ஓகே, ஒரு 2 நாளுக்கு வந்து உங்களுக்கு வந்து இந்த ரிஸ்க் எல்லாம் வலிக்கும், ரொம்ப ரொம்ப வலிக்கும். சோ ஒருவேளை வந்து உங்களுக்கு எப்படி சொல்றது, ரொம்ப ஃபர்ஸ்ட் டைம்னால ஓகே ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. அதுக்குன்னு வந்து ரொம்ப உங்களோட ரிஸ்க்கு வலி வந்துருச்சுன்னா அதே போட்டு இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்காதீங்க. ஒரு நாள் வந்து கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு அதுக்கு பிறகு ப்ராக்டிஸ் பண்ணுங்க. பிகாஸ் வந்து அப்புறம் ரொம்ப வந்து திடீர்னு தான் உங்களுக்கு உங்க பாடியில வந்து இந்த இடத்துக்கு எல்லாம் நீங்க ஒர்க் கொடுக்குறீங்க. சோ அப்ப அது வந்து திடீர்னு ட்ரிகர் ஆகிருக்கும், அதனால உங்களுக்கு வலி வரும். அது நீங்க செய்ய செய்ய ஓகேவாயிரும். ரொம்ப வலியா இருந்துச்சுன்னா கொஞ்ச நாள் ஒரு நாள் மட்டும் கேப் விட்டுட்டு மறுபடியும் செய்யுங்க. உங்களுக்கு வந்து இதெல்லாம் வந்து நார்மலா ஆயிரும். ஓகே, நீங்க மறுபடியும் அதுதான் செய்ய போறீங்கன்னு அதுக்கு வந்து அலர்ட் பண்ணும் உங்க பாடிக்கு. ஓகே, எனி டவுட்ஸ்? வேற எந்த டவுட்டும் இல்ல. ஓகே, சோ இதோட வந்து நவீனா இதுக்கு பிறகு 7 o'clock கிளாஸ் ஓகேல? 7 o'clock.